નમસ્કાર, આજના સમાચાર બુલેટિનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું પાયલ ભટ્ટ. આપ જોઈ રહ્યા છો DNTV ન્યૂઝ. તો સમાચારની શરૂઆત કરીએ સૌપ્રથમ હેડલાઇન્સથી. લોર્ડ્સમાં સદી ફટકારનાર વડોદરાની દીકરી યાસ્તિકા ભાટિયાનું BCA દ્વારા કરાયું ભવ્ય સન્માન. રાજ્યમાં હાહાકાર મચાવતો ચાંદીપુરમ વાયરસ વડોદરામાં પ્રવેશ્યો. ડભોઈમાં પોલીસ પર હુમલો કરનાર આરોપીના ગેરકાયદેસર દબાણ પર ચાલ્યું દાદાનું બુલડોઝર. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. લોર્ડ્સમાં સદી ફટકારી ઇતિહાસ રચનાર વડોદરાની દીકરી યાસ્તિકા ભાટિયાનું BCA દ્વારા ભવ્ય સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર વિકેટકીપર બેટ્સમેન અને વડોદરાનું ગૌરવ યાસ્તિકા ભાટિયાએ ક્રિકેટના મક્કા ગણાતા લંડનના લોર્ડ્સ મેદાન પર ઐતિહાસિક સદી ફટકારીને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે. તેની આ અદભુત સિદ્ધિ અને ટેસ્ટ મેચમાં ભારતીય ટીમની જીતમાં મહત્વનું યોગદાન આપવા બદલ બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા તેનું વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે BCAના ચેરમેન પ્રણવ અમીન અને પૂર્વ કોચ ગીતા ગાયકવાડ સહિતના મહાનુભાવોએ તેને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. સન્માન બદલ BCA અને BCCIનો આભાર માનતા યાસ્તિકાએ જણાવ્યું કે લોર્ડ્સની વિકેટ બેટિંગ માટે આસાન ન હતી. પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં મારી કેટલીક ભૂલો થઈ હતી, જેને મેં બીજી ઇનિંગ્સમાં સુધારી હતી. લંચ સમયે હું 90 રન પર હતી અને ત્યારબાદ સદી પૂરી કરીને ટીમ માટે સ્કોર કરવો તે મારા માટે ગર્વની વાત હતી. તેણે પોતાની આ સફરમાં પરિવાર અને કોચના સપોર્ટને મહત્વનું ગણાવ્યો હતો. પોતાના મુશ્કેલ સમયને યાદ કરતા યાસ્તિકાએ ભાવુક થઈને જણાવ્યું કે ભારતીય મહિલા ટીમ વર્લ્ડ કપ જીતી તે પહેલા જ તે ઇજાગ્રસ્ત થઈ ગઈ હતી. ટીમનો હિસ્સો ન બની શકવાને કારણે તેનું મનોબળ તૂટી ગયું હતું અને તે ખૂબ નર્વસ હતી, પરંતુ તે સમયે ભારતના પૂર્વ ક્રિકેટર કિરણ મોરે તેના ઘરે આવીને તેનું મનોબળ વધાર્યું હતું, જેને કારણે તે મજબૂતીથી કમબેક કરી શકી. 2017 वर्ल्ड कप से पहले बिग बैश लीग में तो मतलब उसके बाद उनका बेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेला, मतलब उसके बाद शी नेवर लुक बैक. तो जब वो मुझसे मिले थे, मैं जब इंजर्ड हुई थी, जब मुझे पता चला कि मुझे ACL हुआ है, तो वो मेरे सब टीम मेंबर्स मेरे रूम में आए थे. पूरी टीम मेरे रूम में थी. ऑल ऑफ देम वर क्राइंग एंड दे वर फीलिंग दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन द बिग वर्ल्ड कप. बट स्मृति दी ने मुझसे एक बात कही थी कि पर्सनली कि इट विल बी टर्निंग पॉइंट फॉर यू एंड योर करियर, कि यू विल लर्न सो मच अबाउट लिटल थिंग्स ऑफ क्रिकेट इन रिहैब एंड लाइफ एज वेल, that it will help you to be in a better mindset when you come back. तो आई थिंक वो मेरा हेल्प था. इवन अमोल सर जो हमारे कोच है, वो थ्रू आउट द जर्नी मेरे से टच में थे कि वी आर मिसिंग यू, वी वांट यू बैक इन द टीम, और वो मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे थे. इवन हैरिदी जब भी मुझसे मिलते थे, हरमन हमारे कैप्टन, वो हमेशा मुझे बैक करते थे कि जैसे तू फिट होगी विल गेट यू बैक इनटू द टीम. सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें जो सीनियर्स की और टीम मैनेजमेंट की जो मुझसे बोलते थे, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था. और मतलब मैं बेटर मतलब रिहैब में ज़्यादा जोश से जाती थी. इंजरी हुई तब मैं बहुत लो हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मेरा इतने बड़ा टूर्नामेंट मिस हो रहा है ऐसे. तो किरण सर मेरे घर पे आए थे और उन्होंने मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया उस फेज़ में मेरे. और मतलब उनका प्रेजेंस ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव पर्सन है और उन्होंने हमेशा मेरे क्रिकेटिंग जर्नी में मुझे हेल्प किया है. तो मतलब वो इतना ही बोले थे कि तेरा टाइम आएगा, तू मेहनत करते रहे और तू बेस्ट है. मतलब वो हमेशा मुझे ऐसा बोलते, यू आर द बेस्ट, ऐसे. मतलब उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से मुझे बेस्ट बोलते हैं. तो मतलब वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है सर की ये बात. और मतलब वो एक फेज़ था जो मेरे जर्नी में सबसे टफ था. और मतलब वहाँ पे कैसा रहता है कि आपका जो लेफ़्ट लेग का, मतलब मेरे को लेफ़्ट लेग में ACL हुआ था, तो वहाँ पे सारा मसल लॉस हो गया था. मतलब सब कुछ स्क्रैच से बिल्डअप करना था, इतने साल का मेहनत सारा चला गया था. तो वो मैंने मतलब बहुत डिफ़िकल्टी फेस करी कि 2-3 महीने तक मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा. लेकिन फिर भी मैं लगी रही
कि एक ना एक दिन वो प्रोग्रेस दिखेगा और आई विल बी एबल टू गो ऑन द ग्राउंड। सो आखिरकार वो दिन आया कि मैं ग्राउंड पे गई, मैंने कीपिंग किया, बैटिंग किया और मतलब आई जस्ट फेल इन लव विद द गेम वंस अगेन और बहुत खुशी हुई। और अभी भी मुझे यही लगता है कि मैं जितना टाइम ग्राउंड पे रहूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट और मतलब जब जितना टाइम मैं ग्राउंड पे रहूँ खेलते रहूँ वो मुझे अच्छा लगता है। सिस्टर, माय फैमिली एंड माय coaches and teammates who have been there for me. It's a proud moment for me. I am very happy that I could be the first cricketer to get my name on the Lord's Honor Board. And just I want to keep doing these performances and keep making us all proud and winning matches for India. विश्व की पहली महिला बनोगे? हाँ, मतलब वो तो पता ही था क्योंकि मैच से पहले अमोल सर हमारे जो कोच हैं उन्होंने हमसे कहा था कि अगर आप अच्छा खेलोगे तो आपका नेम ऑनर्स बोर्ड पे आएगा। और वो सब बैक ऑफ द माइंड था। पर जब मैं खेल रही थी फर्स्ट इनिंग में मेरे 39 रन्स हुए थे, तो फर्स्ट डे पे 39 रन्स हुए थे सेकंड इनिंग में। तो मैंने सोचा था कि अभी 61 रन्स ही और करने हैं तो टोटल 100 हो जाएगा। तो वो दिमाग में रख के मैंने 50 तो बहुत मारे इंडिया के लिए बट सेंचुरी नहीं मारी थी। तो 50 अगर नेक्स्ट डे में मार दूंगी तो टोटल 100 हो जाएगा, ऐसा सोच के मैं खेल रही थी। तो नेक्स्ट डे वही था कि लंच तक खेलना है, उसके बाद टी तक खेलना है। तो जितना भी टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन नॉट आउट आना है और अच्छा रन करना है। રાજ્યમાં હાહાકાર મચાવતો ચાંદીપુરમ વાયરસ હવે વડોદરામાં પ્રવેશ્યો છે। બાયલીમાં શંકાસ્પદ બાળક સહિત એસએસજી હોસ્પિટલમાં કુલ 3 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે। વડોદરા શહેરના બાયલી વિસ્તારમાં ચાંદીપુરમ વાયરસનો એક અત્યંત શંકાસ્પદ કેસ સામે આવતા આરોગ્ય વિભાગ સહિત સ્થાનિક તંત્રમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ છે અને વાલીઓમાં ચિંતાનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે। મળતી માહિતી અનુસાર બાયલી વિસ્તારના સંક્રમિત બાળકને તાત્કાલિક ગોત્રી વિસ્તારની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં નિષ્ણાંત તબીબોની દેખરેખ હેઠળ તેને સઘન સારવાર આપવામાં આવી રહી છે। હોસ્પિટલ પ્રશાસન દ્વારા વાયરસની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવા માટે બાળકના લોહીના નમૂના મેળવીને તાત્કાલિક લેબોરેટરી તપાસ અર્થે ગાંધીનગર ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે, જેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ સ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ થશે। બીજી તરફ વડોદરાની સૌથી મોટી સરકારી એસએસજી હોસ્પિટલના પીડિયાટ્રિક વિભાગમાં પણ ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણો ધરાવતા અન્ય 3 બાળકો હાલ સારવાર હેઠળ હોવાનું સામે આવ્યું છે। તબીબી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા આ બાળકો પૈકી એક બાળકની તબિયત અત્યંત નાજુક અને ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વાયરસના ફેલાવાને રોકવા માટે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં માખીના નિયંત્રણ માટે ફોગિંગ અને પાવડર ડસ્ટિંગ સહિતની જરૂરી કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। ટ્રીટમેન્ટ એકોર્ડિંગ ટુ જે એની પ્રોટોકોલ છે એ પીડિયાટ્રિક વિભાગના પ્રોટોકોલ પ્રમાણે એની ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે। એને વેન્ટિલેટર પર મૂકવામાં આવ્યું છે। કાળજી વાયરસ છે એટલે વાયરસ રિલેટેડ જે બી હોય એની કાળજી રાખવી જોઈએ। મોસ્ટ ઓફ ધ બધા પેશન્ટ ગોધરા પંચમહાલ બાજુથી જ આવે છે, તો આઈ થિંક ત્યાં પણ થોડું વર્કઆઉટ હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટો વર્ક કરે જ છે। ત્યાંનું જે બી પ્રિવેન્શન માટે જે બી કરવાનું હોય એ ત્યાં લેવલ પર કરવું જોઈએ। અત્યાર સુધી એવું માનવામાં આવ્યું હકીકત છે કે બધા ગોધરા પંચમહાલના જ હોય છે, તો ત્યાંના ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ પર થોડું પ્રિવેન્શન માટેનું કાર્યવાહી થવી જોઈએ। ડભોઈમાં પોલીસ ઉપર હુમલો કરનાર આરોપીઓના ગેરકાયદેસરના દબાણ ઉપર દાદાનું બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે આ બનાવને લઈને તંત્રની કડક કાર્યવાહી જોવા મળી છે। ડભોઈ શહેરમાં ગત તારીખ 3 જૂન 2026ના રોજ સરકારી દવાખાને આ પોલીસ આપણને જ હેરાન કરે છે તેમ કહીને 2 પોલીસ જવાનો પર પથ્થર વડે જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। આ હુમલામાં પોલીસ જવાનોને ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી। પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। આ ઘટનાના સંદર્ભમાં પોલીસે બાદમાં 4 ઇસમો સામે પાસા હેઠળ પણ કડક પગલાં લીધા હતા। પોલીસ પર હુમલો કરનારા તત્વોને કડક સંદેશ આપવા માટે વહીવટીતંત્ર અને પોલીસે સંકલન કરીને એક મોટી સંયુક્ત કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે તંત્ર દ્વારા હાઈસ્કૂલ પાછળ આવેલા સૂરજ ફળિયામાં સરકારી જમીન પર કરાયેલા ગેરકાયદે દબાણો પર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવ્યું હતું। સિકંદર ગરાસિયા નામના આરોપી દ્વારા
સરકારી જમીન પર કરવામાં આવેલા દબાણોનો સંપૂર્ણ સફાયો કરવામાં આવ્યો છે. આ ભવ્ય બુલડોઝર કાર્યવાહીમાં ડભોઈના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સહિત અન્ય સરકારી વિભાગોના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ જોડાયા હતા. આ કડક કાર્યવાહીથી સ્થાનિક ગુનેગારોમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ ચીમકી આપવામાં આવી છે કે પોલીસ કે કાયદા પર હાથ ઉપાડનારા તત્વો હવે ચેતી જાય. ભવિષ્યમાં પણ આવા ઇસમો સામે બુલડોઝર ચલાવતા તંત્ર સહેજ પણ અચકાશે નહીં. હજી આગામી સમયમાં રાઠોડિયા વાસુ વિસ્તારમાં સરકારી જમીન પર થયેલા ગેરકાયદે દબાણોને પણ તોડી પાડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. હાલમાં સમગ્ર ડભોઈ નગરમાં દાદાનું બુલડોઝર ચાલ્યાની જ ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. ગઈ તારીખ 3/6/26ના રોજ પોલીસ કર્મચારી પર હુમલો તેમજ રાયોટિંગનો ગુનો ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવેલ હતો, જેમાં BNSની કલમ 109(1) મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો હતો અને એ અનુસંધાને રેન્જ આઈજી સાહેબ તેમજ પોલીસ અધિક્ષક સાહેબશ્રીની સૂચના અને માર્ગદર્શન અનુસંધાને પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી આરોપીઓને ગુનાના કામે ધરપકડ કરવામાં આવેલ હતી. તેમજ આ જ ગુનાના કામે આરોપીઓ જામીન મુક્ત થતાં તેઓની તારીખ 5/7/26ના રોજ પાસા એક્ટ હેઠળ ધરપકડ કરી તેઓને હાલ ભુજ પાલારા જેલ ખાતે મોકલી આપવામાં આવેલા છે. અને આ ગુનાની તપાસ દરમિયાન આ જ ગુનાના આરોપી સિકંદર ગરાસિયા નાઓનું સૂરજ ફળિયામાં આવેલું મકાન ગેરકાયદેસર હોવાનું માલુમ પડતા તે અનુસંધાને ડભોઈ નગરપાલિકાને રિપોર્ટ કરવામાં આવેલો અને એ રિપોર્ટના આધારે આજરોજ કાર્યવાહી કરી તેનું ગેરકાયદેસરનું જે સૂરજ ફળિયામાં મકાન આવેલ છે તેને પણ જમીનદોસ્ત કરવામાં આવેલ છે અને આ રીતે આરોપીઓ વિરુદ્ધ સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. એટલે મારી સર્વ જનતાને અપીલ છે કે આવી કોઈપણ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાવું નહીં અને સંડોવાશો તો તમારા વિરુદ્ધ સખતમાં સખત પગલાં લેવામાં આવશે. નીટની પરીક્ષામાં ભારતીય વિદ્યાભવન શાળાના વિદ્યાર્થી આરવ શાહે ભવ્ય સફળતા હાંસલ કરી છે. વડોદરાની ભારતીય વિદ્યાભવન શાળામાં ભારે ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. શાળાના તેજસ્વી વિદ્યાર્થી આરવ શાહે આ પરીક્ષામાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરીને સમગ્ર શહેરમાં પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો છે. આરવની આ અસાધારણ સફળતાથી શાળા, પરિવાર, શિક્ષકો અને તેના વાલીઓમાં ગર્વની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. આરવ શાહે કુલ 720માંથી 685 ગુણ મેળવીને ઓલ ઇન્ડિયા રેન્કિંગમાં 176મો ક્રમ હાંસલ કર્યો છે. આ સિવાય તેણે આ વર્ષે અન્ય સ્પર્ધાત્મક અને બોર્ડની પરીક્ષાઓમાં પણ સરાહનીય પ્રદર્શન કર્યું છે. ગુજસેટમાં 120માંથી 120 પૂરા ગુણ, જેઈઈ મેન્સમાં 99.49% અને બોર્ડ પરીક્ષામાં 97.4% વિષયમાં 100માંથી 100 ગુણ મેળવ્યા છે. શાળાના આચાર્ય પ્રતિનિધિએ જણાવ્યું હતું કે આરવની આ સિદ્ધિ પાછળ શાળાના શિક્ષકોનું ખૂબ મોટું યોગદાન રહ્યું છે. પ્રાથમિકથી લઈને માધ્યમિક અને ખાસ કરીને છેલ્લા 2 વર્ષના સાયન્સ સ્ટ્રીમના અભ્યાસ દરમિયાન શિક્ષકોએ તેને માનસિક અને શારીરિક રીતે તૈયાર કરવામાં ઘણો પરિશ્રમ કર્યો હતો. જ્યારે નીટની પરીક્ષા મુલતવી થઈ હતી ત્યારે તે સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ તણાવપૂર્ણ હતો, પરંતુ શિક્ષકોના યોગ્ય માર્ગદર્શન અને કાઉન્સેલિંગને કારણે આરવ માનસિક રીતે મજબૂત રહ્યો અને આજે આ પરિણામ આપણી સામે છે. પોતાની આ ભવ્ય સફળતા અંગે ખુશી વ્યક્ત કરતા આરવે જણાવ્યું કે હું આ પરિણામથી ખૂબ જ ખુશ અને ઉત્સાહિત છું. મારું આગામી લક્ષ્ય MBBSનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી એક સફળ ડોક્ટર બનવાનો છે. मेरा नाम आरव शाह है. मेरा नीट 2026 में AIR 176 आया है और मार्क्स 685 ऑफ 720 आया है और साथ में मैंने इस साल गुजसेट में भी 120 ऑफ 120 स्कोर किया है. जेई मेंस में 99.49% स्कोर किया है और बोर्ड्स में 97.4% और बायो में 100 ऑफ 100 स्कोर किया है. मैं इस रिजल्ट के साथ बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि मुझे मैंने ये रिजल्ट अचीव किया. आगे का गोल क्या है? आगे MBBS परस्यू करना है, डॉक्टर बनना है. कुछ स्पेसिफिक फील्ड स्पेशलाइज अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है, बट वही एक डॉक्टर बनना है. हमारे भारतीय विद्या भवन स्कूल के लिए, परिवार के लिए बहुत गर्व का विषय है. हमारा विद्यार्थी आरव शाह, जिसने सिटी टॉप किया हुआ है नीट के अंदर और जिसका ऑल इंडिया रैंकिंग 167 है और 685 मार्क्स हैं उसके आउट ऑफ 720. हमारे टीचर्स का इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान रहा है. उसको प्रिपेयर करने में, उसको नर्चर करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है.
उसको प्राइमरी से सेकेंडरी में आने तक, और साइंस स्ट्रीम जब इसने ऑप्ट किया तो इन 2 वर्षों में उनका एक बहुत बड़ा परिश्रम रहा है उसको तैयार करने में, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से। जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद पहली बार कैंसिल हुआ था, वो एक बहुत टफ पीरियड था बच्चे के लिए, जहाँ पे टीचर्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए, और जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। हमारा बच्चा, विद्यालय का बच्चा, सिटी टॉपर बना है और नीट में ऑल इंडिया रैंकिंग उसकी आई है। આકાશ એજ્યુકેશનલ સર્વિસીસના વિદ્યાર્થી આરવ શાહે નીટની પરીક્ષામાં ઉચ્ચ પરિણામ હાંસલ કરીને વડોદરા સિટી ટોપર બન્યો છે અને આ રીતે વડોદરાનું નામ રોશન કર્યું છે. ટેસ્ટ પ્રિપરેટરી સર્વિસીસમાં દેશભરમાં અગ્રેસર સંસ્થા આકાશ એજ્યુકેશનલ સર્વિસીસ લિમિટેડના વિદ્યાર્થી આરવ શાહે નીટ યુજી 2026ની પરીક્ષામાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને વડોદરા શહેરનું નામ રોશન કર્યું છે. વડોદરા શાખાના ક્લાસરૂમ પ્રોગ્રામના વિદ્યાર્થી આરવે કુલ 720માંથી 685 ગુણ મેળવીને સમગ્ર દેશમાં 176મો ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક હાંસલ કર્યો છે, જેની સાથે તે વડોદરા શહેરમાં ટોપર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. આરવની આ અસાધારણ સફળતા તેની સખત મહેનત, દ્રઢ નિશ્ચય અને આકાશ સંસ્થાના સચોટ શૈક્ષણિક માર્ગદર્શનનું પરિણામ છે. દેશની સૌથી વિશ્વસનીય મેડિકલ પ્રવેશ તૈયારી સંસ્થા તરીકે આકાશે આ વર્ષે પણ પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો છે. આ વર્ષે સંસ્થાના 4 વિદ્યાર્થીઓએ ટોપ 10માં, 18 વિદ્યાર્થીઓએ ટોપ 50માં અને 41 વિદ્યાર્થીઓએ ટોપ 100માં સ્થાન મેળવીને દેશભરમાં શ્રેષ્ઠતા સાબિત કરી છે. નિષ્ણાંત ફેકલ્ટી, વ્યાપક અભ્યાસ સામગ્રી અને વ્યક્તિગત માર્ગદર્શનને કારણે આ સંસ્થા સતત ટોચના તબીબી ઉમેદવારો તૈયાર કરી રહી છે. પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરતા સિટી ટોપર આરવ શાહે જણાવ્યું કે AIR 176 મેળવવું એ મારા માટે એક સ્વપ્ન સાકાર થવા સમાન છે. હું મારા માતા પિતા અને આકાશના શિક્ષકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. से प्लानिंग की वजह से बच्चों की 4-5 घंटे डेली। गुड इवनिंग, मेरा नाम संजीव बोरा है और मैं वडोदरा क्लस्टर का आकाश इंस्टीट्यूट का हेड हूँ। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो एम है हमारा वो ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि कल नीट 26 का जो रिज़ल्ट आया उसमें आकाश इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं तो आकाश इंस्टीट्यूट में जो टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक्स आई है उसमें 41 स्टूडेंट्स आकाश इंस्टीट्यूट के हैं। और अगर हम टॉप 10 स्टूडेंट्स की बात करें तो नेशनल लेवल पे 4 स्टूडेंट्स आकाश के रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ये एविडेंस करती है कि व्हेन इट कम्स टू नीट तो आकाश इंस्टीट्यूट इज़ द नंबर 1 टेस्ट प्रेप इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री नीट के लिए। अगर यही बता रहा हूँ सर मैं कि टोटल मिला के 100 ऑल इंडिया रैंक में से 41 स्टूडेंट्स आकाश के हैं। और अगर मैं वडोदरा की बात करूँ सर तो वडोदरा में सिटी रैंक 1 और सिटी रैंक 2 दोनों आकाश इंस्टीट्यूट की है। आरव शाह 176 ऑल इंडिया रैंक है और राम कारिया 240 ऑल इंडिया रैंक आकाश इंस्टीट्यूट की है. સરસ પ્રિપરેશન રહ્યું, એટલે 2 વર્ષોમાં બધું સારું રહ્યું, પરફેક્ટ. એટલે જેમ લીક બી થયું એના પછી પણ આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઘણો સપોર્ટ કરે, ટીચર્સ બહુ સારા. આમ તમારી મહેનત બી હોય છે બટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તમે સારું રાખો તો એનાથી બી ફરક પડે છે. એટલે આકાશ ગુડ છે. પહેલાં તો બહુ ખુશ છું. હમણાં મારી ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 240 આવી છે અને વડોદરા સિટી રેન્ક 2nd આવી છે. આનો શ્રેય મારા પેરેન્ટ્સ અને મારા ફેકલ્ટીઝ, આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ફેકલ્ટીઝને જાય છે, જેમણે મને આ 2 વર્ષની જર્નીમાં બહુ સપોર્ટ કર્યો અને બહુ હેલ્પ કરી. આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે સ્પેશિયલી મારી બહુ જ મદદ કરી છે આખી 2 વર્ષની જર્નીમાં. મને બધી વસ્તુઓથી, ડાઉટ સોલ્વિંગથી લઈને મેન્ટલ સપોર્ટ બધું એમને મને પ્રોવાઈડ કર્યું છે આ 2 વર્ષની જર્નીમાં. એમની ટેસ્ટ સિરીઝ છે, એમની મોડ્યુલ્સ છે, મને બહુ મારી જર્નીને બહુ ઇઝી બનાવી કાઢ્યું હતું, જેનાથી મને બહુ મદદ મળી આમ નીટમાં સારા સ્કોર લાવવા માટે. આગળનું હવે હું હજી રિસર્ચ કરું છું, હજી કોલેજ મેં ચૂઝ નહીં કરી પણ MBBS કરીશ, પછી આગળ જઈને પ્લાન છે માસ્ટર્સ કરવાનું બહારથી અમેરિકન સાઇડ એનાથી. હજી એક્ઝેક્ટલી ડિસાઇડ નથી કર્યું. હેલો, મારું નામ નિશાંત પરમાર છે. મેં રી નીટ 2026માં 541 માર્ક્સ સ્કોર કર્યા છે અને
અને મારી ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 54,237 છે. આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે મને આ રેન્ક અચીવ કરવામાં અને મારું ડ્રીમ ફુલફિલ કરવામાં બહુ હેલ્પ કરી છે. આકાશના ફેકલ્ટી અને આકાશનું બાકી બધો મેન્ટલ સપોર્ટ એઝ વેલ એઝ ધ નોન એકેડેમિક સ્ટાફનું બિહેવિયર એ બધું બહુ સારી રીતે આકાશમાં કન્ડક્ટ થઈ રહ્યું હતું. ટેસ્ટ એ બહુ સારી રીતે હેલ્પ કરી છે મારી પ્રિપરેશનમાં થ્રુઆઉટ. ઓલ ઇન્ડિયા આકાશ ટેસ્ટ સિરીઝ જે હતી જેમાં ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક્સ મળી રહ્યા હતા એ પણ બહુ સારું હેલ્પ કરી હતી મને જાણવા માટે કે હું ક્યાં સ્ટેન્ડ કરી રહ્યો છું. અને આકાશ ઓવરઓલ બહુ સારી રીતે હેલ્પ કરી ચૂક્યું છે મને આ જર્નીમાં. મારું નામ આરોશા છે. મારું સ્કોર 685 આવ્યું છે અને AIR 176 આવ્યું છે. અને હું પહેલાં તો હું બધા મારા પેરેન્ટ્સ માટે મારા પેરેન્ટ્સથી ફ્રેન્ડ્સ બધા અને એસ્પેશિયલી આકાશની ફેકલ્ટી બધાથી બહુ થેન્કફુલ છું કે એ લોકોએ મને થ્રુ આઉટ ધ ટાઈમ સપોર્ટ કર્યું છે. અને સાથે હું આકાશ માટે બહુ જ આકાશે મને બહુ જ હેલ્પ કરી છે થ્રુ આઉટ એમની મોડ્યુલ્સથી અને ટીચર્સના થ્રુ ડાઉટ સોલ્વિંગ સેશન્સ અને બધું એ બહુ મને હેલ્પ કરી છે. ઇવન આફ્ટર રીનીટની ન્યૂઝ આવી આકાશે તરત અમારે નવી ટેસ્ટ સિરીઝ સાથે આખો પ્લાન આપી કાઢ્યો જે અમારે બહુ હેલ્પ કર્યું છે. કઈ રીતે તૈયારીઓ કરતા હતા? બહુ આમ સ્પેસિફિક તો એવું નહોતું બટ રોજનું કામ રોજથી કરવાથી બહુ આમ એ ધ્યાન રાખતો હતો રોજનું કામ કરી કાઢવાનું અને ડેલી 6 to 7 hours ભણવાનું એમ રાખવાનું અને સેલ્ફ સ્ટડી ઇવન ઇફ ટ્યુશન હોય તો બી સેલ્ફ સ્ટડી અરાઉન્ડ એટલીસ્ટ 3 hours જેવું કરી શકું તો એ બહુ હેલ્પ કરતું હતું. વડોદરામાં ટોક ટાઈમ મોબાઈલ શોપે 15 વર્ષ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા છે. ત્યારે અલકાપુરી બ્રાન્ચ ખાતે સેલિબ્રેશન ઇવેન્ટનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મોબાઈલ રિટેલ ક્ષેત્રે વડોદરા શહેરની જાણીતી અને અગ્રણી બ્રાન્ડ ટોક ટાઈમ મોબાઈલ પોતાની સફળના 15 વર્ષ પૂર્ણ કરી ચૂકી છે. આ ગૌરવશાળી અવસરની ઉજવણીના ભાગરૂપે કંપની દ્વારા ગ્રાહકો માટે એક વિશાળ અને ભવ્ય સેલિબ્રેશન ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિશેષ કાર્યક્રમ વડોદરાના હાર્દ સમાન રેસકોર્સ વિસ્તારમાં આવેલી ટોક ટાઈમ મોબાઈલની અલકાપુરી બ્રાન્ચ ખાતે યોજાયો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. છેલ્લા દોઢ દાયકાથી ગ્રાહકોને ગુણવત્તાયુક્ત પ્રોડક્ટ્સ, શ્રેષ્ઠ આફ્ટર સેલ સર્વિસ અને અતૂટ વિશ્વસનીયતા પૂરી પાડીને ટોક ટાઈમ મોબાઈલે સમગ્ર વડોદરા જિલ્લામાં પોતાની એક આગવી અને મજબૂત ઓળખ ઊભી કરી છે. આ પ્રગતિ અને ગ્રાહકોના અવિરત વિશ્વાસના બદલામાં કંપનીએ આ મેગા સેલિબ્રેશન દરમિયાન ગ્રાહકો માટે અનેક આકર્ષક ઓફર્સ, ખાસ ડિસ્કાઉન્ટ સ્કીમ્સ અને રોમાંચક સરપ્રાઇઝ ગિફ્ટ્સની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી છે. આયોજકો દ્વારા વડોદરાના તમામ ટેક પ્રેમી નાગરિકો અને ગ્રાહકોની આ યાદગાર ઉજવણીના સાક્ષી બનવા તથા વિશેષ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર્સનો મહત્તમ લાભ લેવા માટે હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે. 15 વર્ષની આ ભવ્ય સફળતા આગામી દિવસોમાં ગ્રાહક સેવાના નવા કીર્તિમાન સ્થાપિત કરશે તેવી અપેક્ષા સેવવામાં આવી રહી છે. ટોક ટાઈમ મોબાઈલની ટોટલ 15 બ્રાન્ચ છે અને અમે આજે 15 વર્ષ પૂરા થયા છે અને ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ અને પ્યાર અમે 15 વર્ષથી મળી રહ્યો છે. એટલે 15 વર્ષ પૂરાની ખુશીમાં અમે એક ખાસ ઓફર રાખી છે અમારી બહેનો માટે. ખાલી દુકાન ઉપર વિઝિટ કરો અને બહેનોને મેકઅપ કિટ ફ્રીમાં આપવામાં આવશે અને ભાઈઓને વોટર રેસિસ્ટન્ટ પાઉચ આપવામાં આવશે. એ છતાં અગર કોઈ પણ કન્ડિશન વગર કોઈ પણ મોબાઈલ ખરીદો તો તમને 21 ગિફ્ટ આપવામાં આવશે. 1500 વાળો જે પાવર બેંક છે 399 એની સાથે છત્રી ફ્રી છે, વરસાદની સિઝન છે. અને 1500 વાળો જે બ્લૂટૂથ ઇયરબડ છે 299માં એની સાથે રેનકોટ ફ્રી મળશે. 14,000 વાળી જે ટીવી છે 11,000માં મળશે, એની સાથે 5 લીટર કપાસિયા તેલ છે. આ બધી ઓફર અમે કસ્ટમર માટે જ રાખી છે કેમ કે કસ્ટમર અમારામાં બહુ બિલીવ કરે છે કેમ કે અમારી સર્વિસ અને પ્રાઇસ હંમેશા બેસ્ટ જ રહી છે. આ ઓફર 18 અને 19 તારીખે જ માન્ય છે, આજ અને કાલે. આ ટોક ટાઈમ મોબાઈલ સ્ટોર તુલિપ કોમ્પ્લેક્સ અંબેડકર ચોક પાસે છે. અમે વડોદરાની મારી બહેનો માટે બહુ સરસ ગિફ્ટ આઇટમ રાખેલી છે. એમાં એમના માટે મેકઅપ સેટ આપી રહ્યા છીએ અમે અને લગભગ અમે 1000 મેકઅપ સેટ તો આપી દીધા. અને ભાઈઓ માટે, યંગસ્ટર માટે, બધા માટે મોબાઈલ પાઉચ આપી રહ્યા છે. અને વિઝિટ ઉપર અહીંયા વિઝિટ લેશે તો એમને મોબાઈલ પાઉચ આપીશું અમે. અને પધારો અહીંયા આવીને વિઝિટ લો, તમારા શુભ પગલાં અમારા મોબાઈલ સ્ટોરમાં આવો, પધારો આપ. વેલકમ, અમે વેલકમ કરીએ છીએ. માંજલપુરની પેટા ચૂંટણીમાં મતદાનની જાગૃતિ અર્થે શ્રી છત્રપતિ શિવાજી કોઓપરેટિવ મંડળી લિમિટેડ દ્વારા એક અનોખી પહેલ કરવામાં આવી છે. માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય યોગેશભાઈ પટેલના દુઃખદ અવસાન બાદ આગામી 30 તારીખે આ બેઠક પર પેટા ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે.
સામાન્ય રીતે એવું જોવા મળે છે કે મુખ્ય ચૂંટણીઓની સરખામણીએ પેટા ચૂંટણીમાં મતદાનની ટકાવારી ઓછી રહે છે. આ પરિસ્થિતિને નિવારવા અને લોકશાહીના પર્વમાં લોકોની ભાગીદારી વધારવા માટે વડોદરાની શ્રી છત્રપતિ શિવાજી કોઓપરેટિવ મંડળી લિમિટેડ દ્વારા એક અત્યંત પ્રશંસનીય અને અનોખી પ્રોત્સાહક યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મંડળી દ્વારા નાગરિકોને મતદાન પ્રત્યે આકર્ષિત કરવા માટે આર્થિક પ્રોત્સાહન આપવાનું નક્કી કરાયું છે. આ યોજના અંતર્ગત માંજલપુર વિધાનસભાના જે નાગરિકો મતદાન કરશે તેમને ફિક્સ ડિપોઝિટના નિયત વ્યાજ દર કરતાં 0.5% વધુ વ્યાજ આપવામાં આવશે તેમજ લોન લેનારા નાગરિકોને વ્યાજ દરમાં 1%ની મોટી રાહત મળશે. મતદાન કરનાર નાગરિકો મતદાન કર્યાના દિવસથી આગામી 7 દિવસ સુધી જ આ વિશેષ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે. લાભ લેવા માટે મતદાન કર્યાનું પ્રમાણ દર્શાવવાનું રહેશે. શ્રી છત્રપતિ શિવાજી કોઓપરેટિવ મંડળીના સંચાલકોના જણાવ્યા અનુસાર આ યોજના પાછળનો મુખ્ય હેતુ નફો કમાવાનો નથી, પરંતુ નાગરિકો પોતાના બંધારણીય હક અને ફરજનો ઉપયોગ કરી વધુમાં વધુ મતદાન કરે તે માટે જાગૃતિ લાવવાનો છે. મંડળીની આ અનોખી પહેલ સોશિયલ મીડિયા અને સ્થાનિક સ્તરે ભારે ચર્ચા જગાવી રહી છે અને લોકો તેના મુક્ત કંઠે વખાણ કરી રહ્યા છે. આકાશ એજ્યુકેશનલ સર્વિસીસના વિદ્યાર્થી આરવ શાહે નીટની પરીક્ષામાં ઉચ્ચ પરિણામ હાંસલ કરીને વડોદરા સિટી ટોપર બન્યો છે અને આ રીતે વડોદરાનું નામ રોશન કર્યું છે. ટેસ્ટ પ્રિપરેટરી સર્વિસીસમાં દેશભરમાં અગ્રેસર સંસ્થા આકાશ એજ્યુકેશનલ સર્વિસીસ લિમિટેડના વિદ્યાર્થી આરવ શાહે નીટ યુજી 2026ની પરીક્ષામાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને વડોદરા શહેરનું નામ રોશન કર્યું છે. વડોદરા શાખાના ક્લાસરૂમ પ્રોગ્રામના વિદ્યાર્થી આરવે કુલ 720માંથી 685 ગુણ મેળવીને સમગ્ર દેશમાં 176મો ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક હાંસલ કર્યો છે, જેની સાથે તે વડોદરા શહેરમાં ટોપર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. આરવની આ અસાધારણ સફળતા તેની સખત મહેનત, દ્રઢ નિશ્ચય અને આકાશ સંસ્થાના સચોટ શૈક્ષણિક માર્ગદર્શનનું પરિણામ છે. દેશની સૌથી વિશ્વસનીય મેડિકલ પ્રવેશ તૈયારી સંસ્થા તરીકે આકાશે આ વર્ષે પણ પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો છે. આ વર્ષે સંસ્થાના 4 વિદ્યાર્થીઓએ ટોપ 10માં, 18 વિદ્યાર્થીઓએ ટોપ 50માં અને 41 વિદ્યાર્થીઓએ ટોપ 100માં સ્થાન મેળવીને દેશભરમાં શ્રેષ્ઠતા સાબિત કરી છે. નિષ્ણાત ફેકલ્ટી, વ્યાપક અભ્યાસ સામગ્રી અને વ્યક્તિગત માર્ગદર્શનને કારણે આ સંસ્થા સતત ટોચના તબીબી ઉમેદવારો તૈયાર કરી રહી છે. પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરતા સિટી ટોપર આરવ શાહે જણાવ્યું કે AIR 176 મેળવવું એ મારા માટે એક સ્વપ્ન સાકાર થવા સમાન છે. હું મારા માતા પિતા અને આકાશના શિક્ષકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. प्लानिंग की वजह से बच्चों की 4-5 घंटे डेली. गुड इवनिंग, मेरा नाम संजीव बोरा है और मैं वडोदरा क्लस्टर का आकाश इंस्टीट्यूट का हेड हूँ. और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो एम है हमारा वो ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि कल नीट 26 का जो रिज़ल्ट आया उसमें आकाश इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है. तो अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं तो आकाश इंस्टीट्यूट में जो टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक्स आई है उसमें 41 स्टूडेंट्स आकाश इंस्टीट्यूट के हैं. और अगर हम टॉप 10 स्टूडेंट्स की बात करें तो नेशनल लेवल पे 4 स्टूडेंट्स आकाश के रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं. तो ये सारी चीज़ें ये एविडेंस करती है कि व्हेन इट कम्स टू नीट तो आकाश इंस्टीट्यूट इज़ द नंबर 1 टेस्ट प्रेप इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री नीट के लिए. अगर यही बता रहा हूँ सर मैं कि टोटल मिला के 100 ऑल इंडिया रैंक में से 41 स्टूडेंट्स आकाश के हैं. और अगर मैं वडोदरा की बात करूँ सर तो वडोदरा में सिटी रैंक 1 और सिटी रैंक 2 दोनों आकाश इंस्टीट्यूट की है. आरव शाह 176 ऑल इंडिया रैंक है और राम कारिया 240 ऑल इंडिया रैंक आकाश इंस्टीट्यूट की है. આમ સરસ પ્રિપરેશન રહ્યો, એટલે 2 વર્ષોમાં બધું સારું રહ્યું, પરફેક્ટ. એટલે જેમ લીક બી થયું એના પછી પણ આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઘણો સપોર્ટ કરે, ટીચર્સ બહુ સારા. આમ તમારી મહેનત બી હોય છે બટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તમે સારું રાખો તો એનાથી બી ફરક પડે છે, એટલે આકાશ ગુડ છે. પહેલાં તો બહુ ખુશ છું. હમણાં મારી ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 240 આવી છે અને વડોદરા સિટી રેન્ક 2nd આવી છે. આનો શ્રેય મારા પેરેન્ટ્સ અને મારા ફેકલ્ટીઝ, આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ફેકલ્ટીઝને જાય છે, જેમણે મને આ 2 વર્ષની જર્નીમાં બહુ સપોર્ટ કર્યો અને બહુ હેલ્પ કરી.
આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે સ્પેશિયલી મારી બહુ જ મદદ કરી છે આખી 2 વર્ષની જર્નીમાં. મને બધી વસ્તુઓથી ડાઉટ સોલ્વિંગથી લઈને મેન્ટલ સપોર્ટ બધું એમને મને પ્રોવાઈડ કર્યું છે આ 2 વર્ષની જર્નીમાં. એમની ટેસ્ટ સિરીઝ છે, એમની મોડ્યુલ્સ છે, મને બહુ મારી જર્નીને બહુ ઇઝી બનાવી કાઢ્યું હતું, જેનાથી મને બહુ મદદ મળી આમ નીટમાં સારા સ્કોર લાવવા માટે. આગળનું હવે હું હજી રિસર્ચ કરું છું, હજી કોલેજ મેં ચૂઝ નહીં કરી, પણ MBBS કરીશ. પછી આગળ જઈને પ્લાન છે માસ્ટર્સ કરવાનું બહારથી અમેરિકા સાઈડ એનાથી. હજી એક્ઝેક્ટલી ડિસાઇડ નથી કર્યું. હેલો, મારું નામ નિશાંત પરમાર છે. મેં રીનીટ 2026માં 531 માર્ક્સ સ્કોર કર્યા છે અને મારી ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 54,237 છે. આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે મને આ રેન્ક અચીવ કરવામાં અને મારું ડ્રીમ ફુલફિલ કરવામાં બહુ હેલ્પ કરી છે. આકાશના ફેકલ્ટી અને આકાશનું બાકી બધું મેન્ટલ સપોર્ટ એઝ વેલ એઝ ધ નોન એકેડેમિક સ્ટાફનું બિહેવિયર એ બધું બહુ સારી રીતે આકાશમાં કન્ડક્ટ થઈ રહ્યું હતું. ટેસ્ટ એ બહુ સારી રીતે હેલ્પ કરી છે મારી પ્રિપરેશનમાં થ્રુઆઉટ. ઓલ ઇન્ડિયા આકાશ ટેસ્ટ સિરીઝ જે હતી જેમાં ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક્સ મળી રહ્યા હતા એ પણ બહુ સારું હેલ્પ કરતી હતી મને જાણવા માટે કે હું ક્યાં સ્ટેન્ડ કરી રહ્યો છું. અને આકાશ ઓવરઓલ બહુ સારી રીતે હેલ્પ કરી ચૂક્યું છે મને આ જર્નીમાં. મારું નામ આરોશા છે. મારું સ્કોર 685 આવ્યો છે અને AIR 176 આવ્યો છે. અને હું પહેલાં તો હું બધા મારા પેરેન્ટ્સ માટે મારા પેરેન્ટ્સથી ફ્રેન્ડ્સ બધા અને એસ્પેશિયલી આકાશની ફેકલ્ટી બધાથી બહુ થેન્કફુલ છું કે એ લોકોએ મને થ્રુ આઉટ ધ ટાઈમ સપોર્ટ કર્યું છે. અને સાથે હું આકાશ માટે બહુ જ આકાશે મને બહુ જ હેલ્પ કરી થ્રુ આઉટ એમની મોડ્યુલ્સથી અને ટીચર્સના થ્રુ ડાઉટ સોલ્વિંગ સેશન્સ અને બધું એ બહુ મને હેલ્પ કરી છે. ઇવન આફ્ટર રીનીટની ન્યૂઝ આવી, આકાશે તરત અમારે નવી ટેસ્ટ સિરીઝ સાથે આખો પ્લાન આપી કાઢ્યો જે અમારે બહુ હેલ્પ કર્યું છે. કઈ રીતે તૈયારીઓ કરતા હતા? બહુ આમ સ્પેસિફિક તો એવું નહોતું, બટ રોજનું કામ રોજથી કરવાથી બહુ આમ એ ધ્યાન રાખતો હતો. રોજનું કામ કરી કાઢવાનું અને ડેલી 6 to 7 hours ભણવાનું એમ રાખવાનું. અને સેલ્ફ સ્ટડી, ઇવન ઇફ ટ્યુશન હોય તો બી સેલ્ફ સ્ટડી અરાઉન્ડ એટલીસ્ટ 3 hours જેવું કરી શકું તો એ બહુ હેલ્પ કરતું હતું. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.